हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 6 नवंबर का लैक्चर है जिस दे विच आपां ने लास्ट लैक्चर दे विच रिलेशन जिहड़ा अपना टॉपिक स्टार्ट किया सीगा ते रिलेशन दे तुहानूं मैं अगे टाइप्स बारे दस रही सीगी। आपां ने लास्ट रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव तीन इहदियां टाइप्स कीतियां सीगियां ते अगे अपनी जिहड़ी हैगी अगे अपनी जिहड़ी हैगी है नैक्सट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बारे पढ़ांगे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखो पहला तुहानूं सिमेट्रिक रिलेशन कल्ला दस्सिया सीगा कि सिमेट्रिक रिलेशन कदों हुंदा है जे ए ते बी अपने कोले रिलेशन दे एलीमेंट है तो बी ते ए भी उहदे एलीमेंट होने चाहिए हैगे। क्लीयर। तो हुण इत्थे एंटी सिमेट्रिक दे विच की हुंदा है, एंटी सिमेट्रिक की कहंदा है कि मैं जी सैकेंड डेफिनेशन पहला तुहानूं दसूँगी कि किसी भी रिलेशन आर ऑन ए सैट ए इज़ कॉल्ड एंटी सिमेट्री फॉर इफ ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू आर मीनस ए ते बी का आपस च रिलेशन है मीनस ए बी बिलोंग्स टू आर दैन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लीयर। जे ए बी आर का एलीमेंट है तो बी ए की होना चाहिए आर का एलीमेंट नहीं होना चाहिए। देखो सिमेट्रिक च तो कहते सी होना चाहिए है पर एंटी सिमेट्रिक की है अदू उल्ट है ये की कहता है नहीं होना चाहिए। जे ए बी आर का एलीमेंट है तो बी ए आर डज नॉट एग्जिस्ट इन आर ओदा एलीमेंट नहीं होना चाहिए। क्लीयर बेटा। तो उन्होंने आप उस रिलेशन आप कहने हैगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहने हैगे। ए रिलेशन आर इस दूजी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ए रिलेशन आर ऑन ए सैट ए इज़ कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए आर बी जे ए ते बी का रिलेशन है तो बी ते ए का भी रिलेशन है दैन इट इंप्लाइज दैट ए इज़ इक्वल टू बी। जे बाई चांस इदा हुंदा भी है कि ए ते बी का आपस च रिलेशन है तो बी दा ए का आपस च रिलेशन है यानी कि ए भी आर नूं जा रहा है बी ए भी आर नूं जा रहा है तो ए इज़ इक्वल टू बी हो जाएगा। ए इज़ इक्वल टू बी का मतलब कि जिमें 1 एलीमेंट हो गया अपने कोले ਜਾਂ 2 यानी कि सेम वैल्यू ए इज़ इक्वल टू बी। यह कदों होएगा एंटी सिमेट्री कदों होएगा जे ए भी आर दा एलीमेंट है बी ए भी आर दा एलीमेंट है। यह सिर्फ उस कंडीशन च होएगा जदों ए इज़ इक्वल टू की होएगा बी होएगा। क्लीयर बेटा। ए इज़ इक्वल टू बी की कंडीशन च होएगा। जे यह डिफरेंट है तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर उस कंडीशन च ये एंटी सिमेट्री अपने को जिहड़ा हैगा बनेगा। क्लीयर बेटा। हुण अपने कोले की हैगा हाँ कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दित्तियां हुई हैं जिमें कि अपने कोले आह ए सैट दिता होया आर आपां नूं रिलेशन दिता होया जिस 1 1 है 1 2 ते 2 1। हुण इहदे विच देखो आर आपां नूं गिवन है देखो 1 1 तो है ठीक ही है ठीक है फर्स्ट कंडीशन आप फर्स्ट डेफिनेशन सैटिस्फाई कर रहे हैं। सैकेंड की है देखो जो 1 2 ਇਹਦਾ एलीमेंट है 2 1 भी ਇਹਦਾ एलीमेंट है यानी कि उल्टा ਇਹਦਾ वो भी एलीमेंट है तो फिर तो यह सिमेट्रिक बन गया। इट मीनस इट इज़ नॉट एंटी सिमेट्रिक। नॉट एंटी सिमेट्रिक का मतलब की है यह सिमेट्रिक रिलेशन यानी कि आर इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन नॉट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो R1 इज़ इक्वल टू 3 3 है इस सिर्फ 3 3 आ गया तो इट मीनस की हो गया गा कि अपने को फस्ट है कि जे ए बी भी आर दा एलीमेंट बी ए भी तो वह क्या दोनों इक्वल है दोनों इक्वल है तो इट मीन दिस इज़ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लीयर बेटा। इस तरह यह लिखा हुआ है। अगली एग्जाम्पल की हुई है रीड कर लियो तुसी। नैक्सट जी है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आप किनू कहने हैं ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सैट ए बाय आर इज़ इक्वल टू एक्स एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। क्लीयर। यानी कि रिलेशन दे विच सिर्फ किस तरह के एलीमेंट होन सेम यानी कि फस्ट कंपोनेंट एंड सैकेंड कंपोनेंट जो सेम होंदा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए उदों आप उन्होंने की कहने आइडेंटिटी रिलेशन कहने हैं। तो एक गल याद रखनी है आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सैट इज़ सिमेट्रिक एज वैल एज एंटी सिमेट्रिक। यह की है सिमेट्रिक भी होएगा तो एंटी सिमेट्रिक भी होएगा क्योंकि देखो ना बेटा ये आह एंटी सिमेट्रिक वाली जी आह डेफिनेशन है पूरी हो रही है
तो यह ਸਮਿਟ੍ਰਿਕ भी होएगा, क्योंकि जे अपने को ए भी ਇਹਦਾ एलीमेंट है तो बी ए भी ਇਹਦਾ एलीमेंट है, तो ਸਮਿਟ੍ਰਿਕ भी बन रहा है, एंटी ਸਮਿਟ੍ਰਿਕ भी बन रहा है। क्लीयर। जिमें कि अपने को कोई आइडेंटिटी एलीमेंट आइडेंटिटी रिलेशन अपन लेता 1 1 2 2 3 3, तो दिस इज आल्सो द सिमेट्रिक रिलेशन एंड आल्सो द एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। क्लीयर। नैक्सट जी डेफिनेशन हैगी वो अपने को हैगी इक्विवेलेंस रिलेशन की, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किसी भी रिलेशन आर नू ऑन द सैट ए इज़ कोल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इनू इक्विवेलेंस रिलेशन कदों कहने हैं, जदों ये तीनों कंडीशन सैटिस्फाई करता है, रिफ्लैक्सिव भी, सिमेट्रिक भी ते ट्रांजिटिव भी। ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਦੀ ਵੀ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਦਾ ਫੋਰ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵਿਟੀ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ, ਦੈਨ ਯੂ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਕੁਇਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। क्लीयर। नीचे बेटा एग्जाम्पल दी हुई है कि एक्स की अपने को सैट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, तो दो ट्रायंगल्स के विचकार रिलेशन कदों बनता है, वैन द ट्रायंगल्स आर कंगूरेंट ट्रायंगल, जो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस च कंगूरेंसी की कंडीशन करती हैं। तो फस्ट ये रिफ्लैक्सिव होंदी है, क्योंकि हर ट्रायंगल अपने आप दे नाल कंगूरेंसी बनाउंदी हैगी, देयरफॉर दिस इज़ रिफ्लैक्सिव। सिमेट्रिक भी होंदी है, क्योंकि जे डेल्टा वन डेल्टा टू के ट्रायंगल्स के नाम लेते हैं, जे ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कंगूरेंट, तो ओबीयसली ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 के कंगूरेंट होएगी ही होएगी, देयरफॉर आर इज़ आल्सो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, जे ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के नाल रिलेशन बना रही है, कंगूरेंट हो रही है, तो ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 3 नाल कंगूरेंसी हो रही है, तो ओबीयसली है ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 1 के नाल भी कंगूरेंट होएगी ही होएगी। तो तीनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो दिस इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन एक्स। क्लीयर बेटा। नैक्सट जी डेफिनेशन हैगी वो हैगी अपने को इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। कोई भी जिहड़ा फंक्शन है, रिलेशन है, वह इनवर्स आप किस तरह कढ़ सकते हैं। द इनवर्स ऑफ ए रिलेशन जिहड़ा हुंदा, सब तो पहला तो इनू आप डिनोट करते हैं आर इनवर्स दे नाल, उपर आप इनवर्स पा देंगे हैं, इनू आर इनवर्स दे नाल डिनोट किया जाता है रिलेशन दे इनवर्स नू, एंड इज़ ऑब्टेन फ्रॉम आर। तो यही की है, आर तो आप कढ़ते हैं बाय इंटरचेंजिंग द फस्ट एंड द सैकेंड कंपोनेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ आर। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ फस्ट तो सैकेंड दोनों आपस इंटरचेंज कर दो, तो ए बी बन गया। क्लीयर। तो ए बी एदा की होएगा, आर इनवर्स का अपने को एलीमेंट होएगा। क्लीयर। आर इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए सैट ए टू बी, आर इनवर्स ए रिलेशन होएगा फ्रॉम सैट बी टू ए होएगा। तो जो डोमेन ऑफ आर इनवर्स होएगा वो आर दे रेंज के इक्वल होएगा, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर। क्लीयर। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਏ ਗਿਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਰ ਇਨਵਰਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। 1 2 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ 2 1, 1 3 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 3 1, 2 3 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 2, 3 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2 3। ਕਲੀਅਰ। ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਈਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨ ਏ ਸੈੱਟ। वाइड रिलेशन की होंदा है, फस्ट जिहड़ा हैगा फाई इज़ अ सबसैट ऑफ ए क्रॉस ए। फाई अपन पता एम्प्टी सैट हमेशा ही हर सैट का सबसैट होंदा है, देयरफॉर द नल सैट फाई इज़ आल्सो ए रिलेशन इन ए। तो फाई भी जिहड़ा बनाएगा वो रिलेशन बनाएगा, इनू आपां की कहने हैगे, वाइड रिलेशन कहने हैगे। क्लीयर। वाइड रिलेशन जिहड़ा हुंदा है ये भी अपने को नल सैट हुंदा है, ये अपने को फाई जिहड़ा हुंदा है
ਇਹ ਵਾਈਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਫਾਈ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ void relation, phi is always symmetric and transiting। ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਨੋਟ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਏ ਬੀ ਐਨੀ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਰ ਬੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ, ਤੇ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਰ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਏ ਕ੍ਰੋਸ ਏ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਇਨ ਏ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਐਂਡ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਤੇ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਟੀਬਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਨ ਸੈਟ ਐਕਸ we call the partial order relation if it satisfies the following conditions। ਕਿਹੜੀਆਂ condition, first is reflexive, second anti-symmetric, third is transitive। clear। ਬਾਕੀ ਦੋ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟਰੀ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਈਵੈਲੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਰਿਫਲੈਕਸੀਵਿਟੀ, ਐਂਟੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀਆਂ, then that relation is called a partial order relation। clear। next is the composition of relation। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੈਟਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਏ ਸੈਟ ਏ ਟੂ ਸੈਟ ਬੀ। ਕਲੀਅਰ। ਆਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਫਰੋਮ ਸੈਟ ਏ ਟੂ ਸੈਟ ਬੀ ਐਂਡ ਐਸ ਬੀ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਸੈਟ ਬੀ ਟੂ ਸੈਟ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ। ਜੇ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਏ ਟੂ ਬੀ ਐਂਡ ਐਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀ ਟੂ ਸੀ, ਦੈਨ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਨੋਟਡ ਬਾਏ ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਆਹ ਜ਼ੀਰੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਇਜ਼ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਫਰੋਮ ਏ ਸੈਟ ਏ ਟੂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਿਚਲਾ ਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਟੂ ਵਾਈ, ਵਾਈ ਟੂ ਜ਼ੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਵਾਈ ਆਪਾਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਏ ਟੂ ਸੀ ਜੰਪ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਟੂ ਬੀ ਹੋਏਗਾ ਆਰ ਤੇ ਐਸ ਬੀ ਟੂ ਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੀ ਜੰਪ ਏ ਟੂ ਸੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਐਸ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਸੀ ਇਫ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਬੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀ ਫॉर ਈਚ ਏ ਬੀ ਕਿਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦਾ, ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਏ ਸੀ ਇਫ ਜੇ ਬੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀ ਦਾ, ਕਿ ਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬੀ ਸੀ ਐਸ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। ਇਫ ਏ ਬੀ ਐਨੀ ਨੋਨ ਐਮਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ,
ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਤੇ ਐਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਤੇ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਰ ਦਾ ਤੇ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 1 ਤੇ 2 ਹੈ, ਲਾਸਟ 2 ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 2 ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 2 ਤੇ 5, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਰਿਹਾ, 5 ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। 3 6, 6 ਸੈਕਿੰਡ, 6 ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। 7 4, 4 ਦੇਖੋਗੇ 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਸ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 7 3 ਕੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਸ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 4, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ 4 ਤੇ ਦੇਖਣਾ, 4 ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7 5, 5 ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 3 7, 7 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ 7 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 7 ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 3 4 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 4 3, 3 ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਤਾਂ 3 ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, 4 6 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਕੱਢੇ, ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਸੈੱਟ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਆਰ ਤੇ ਆਰ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਐਸ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਢੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ। these are not equal, S composite R is not equal to R composite S। ਓਕੇ, ਇਨਵਰਸ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਸਟ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 1 2 ਹੈ, 2 1 ਹੋ ਗਿਆ, 2 5 ਹੈ, 5 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 6 ਹੈ, 6 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਛ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ 12 13, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।